अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया में आपका खैर मकदम करता हूं। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम, ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद रिपोर्टर के साथ। संगारेड्डी में आलमी यौम फोटोग्राफी की शानदार तकारीब। एक तस्वीर हजार अल्फाज का मतलब समझा देती है। निर्मला जग्गारेड्डी, कलेक्ट्रेट प्रतीक जैन, एसपी परितोष पंकज। संगारेड्डी आलमी यौम फोटोग्राफी के मौके पर हफ्ते के रोज संगारेड्डी कलेक्ट्रेट के ग्रेवियंस हॉल में जिले फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जेर एहतमाम आलमी यौम फोटोग्राफी की तकारीब शानदार अंदाज में मुनक़िद की गई। इस तकारीब के आगाज में फोटोग्राफी के बानी लोटस डागुरी की तस्वीर पर मेहमानों ने फूलों की माला चढ़ाई और शमा रोशन करके इन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद मेहमानों ने तमाम फोटो जर्नलिस्ट को आलमी यौम फोटोग्राफी की मुबारकबाद दी। मेहमान खुसूसी डीसीसी सदर निर्मला जग्गारेड्डी ने कहा कि किसी तस्वीर को देखते ही इससे जुड़ी कई यादें हमारे जहन में ताज़ा हो जाती हैं। फोटो जर्नलिस्ट धूप हो या बारिश, हर हाल में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ऐसे कई अहम लम्हात को अपने कैमरों में महफूज करते हैं जो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। इन्होंने कहा कि फोटो जर्नलिस्ट मुआशरे की खिदमत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने यकीन दिलाया कि फोटो जर्नलिस्ट के मसाइल को हुकूमत के सामने रख कर इनके हल के कोशिशें की जाएंगी। जिला कलेक्टर प्रतीक जैन ने कहा कि इन्हें फोटोग्राफी से बहुत दिलचस्पी है। इन्होंने अपनी बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया कि इस रील वाले कैमरों से तस्वीर खींची जाती थी और बाद में फोटो लैब जाकर इनकी प्रिंट निकालनी पड़ती थी। इन्होंने कहा कि जिंदगी में कुछ तस्वीर ऐसे होती हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो हमेशा खूबसूरत यादों के तौर पर हमारे साथ रहती हैं। कलेक्टर ने कहा कि एक ही तस्वीर को मुख्तलिफ लोग अपने अपने अंदाज में समझ सकते हैं। कई मौके पर सिर्फ एक तस्वीर ही लोगों की तवज्जो किसी मसाइल की तरफ मबजूल करने और सरकारी निज़ाम में भी हरकत पैदा करने का सबब बन सकती है। इन्होंने कहा कि आज अखबारात में भी तस्वीर की बहुत अहमियत है। अक्सर लोग खबर पढ़ने से पहले तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि खबर कितनी अहम है। इन्होंने कहा कि आज फोटोग्राफी के मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी दस्तयाब है। जिले एसपी परितोष पंकज ने कहा कि फोटो जर्नलिस्ट की जानिब से लगाई गई फोटो नुमाइश को देखकर माजी में पेश आने वाले कई वाकयात एक बार फिर आंखों के सामने आ गए। नुमाइश में मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतालिक तस्वीर रखी गई थी, मुतासिर थी। इन्होंने कहा कि जिस बात को समझाने के लिए हजार अल्फाज भी कम पड़ जाएं। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर पांडु TUWJ के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट MK फैसल और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यादगिरी पांडु, काउंसलर जगन, TNGO जिला सदर जावेद अली, TGO जिला सदर दियानाथ, जिले फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद आरिफ, सेक्रेटरी सत्यनारायण, नायब सदर मुरली के अलावा फोटो जर्नलिस्ट पवन, साईचंद, कृष्णा, सतीश, संतोष, हरि, राजकुमार, चिरंजीवी और दीगर ने शिरकत। आइए ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी। फोटोग्राफी की ఫోటోలను చూస్తే ఎంత ఆనందం అనిపిస్తుందో ఈ విద్యార్థులను చూస్తే కూడా ఆ చైతన్యం వచ్చే విధంగా చాలా అందంగా ఉన్నటువంటి మీకు మరొకసారి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఆయన ప్రతి ఒక్క ఫోటోగ్రాఫర్లు అందరూ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు. ఫోటో అనేటువంటిది గ్రీక్ భాషలో కాంతి, గ్రఫీ అనేటువంటిది చిత్రీకరించడం, దాని నుంచే ఫోటోగ్రఫీ వచ్చింది అనేటువంటిది చరిత్ర చెప్పేటువంటి విషయం. అయితే మన విచిత్రం అంటే మనకు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే 7వ శతాబ్దంలోనే కర్ణాటక రాష్ట్రంలో హంపి అనేటువంటి ఒక విరూపాక్ష దేవాలయం లోపల ఒక రాజగోపురం ఉన్నది. ఆ రాజగోపురంలో కమరా అనేటువంటి దాంట్లో ఆ గోపురం ఎట్లుందో ఉన్నది.
ఏదైతే కమరా అనేటువంటిది ఉర్దూ వర్డ్ ఉండొచ్చు, కానీ కమరా నుంచే కెమెరా వచ్చింది అనేటువంటిది కూడా మన సాక్ష్యమైనటువంటి విషయాన్ని కూడా మరొకసారి మీకు అందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాం. सहनशील पर तशरीफ फरमा जनाब कलेक्टर साहब, एसपी साहब, निर्मला मैडम, चेयरमैन साहिबा, जगन भाई, बेनू भाई और हमारे जर्नलिस्ट यूनिट के जिला सदर भंडारी अतिथि साहब, फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेरे साथियों, आज फोटो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर मैं तमाम फोटोग्राफर्स को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर बच्चे हैं और साथ में कुछ मेरे जर्नलिस्ट दोस्त भी हैं। तो मैं अभी मेरे से जो पहले बात की है वो लोग फोटोग्राफी से मुताल्लिक़ बता चुके हैं। मेरे बाद में जो बात करेंगे एसपी साहब, कलेक्टर साहब, निर्मला मैडम, वो भी जो है फोटोग्राफी पर तफसीली रोशनी डालेंगे। मैं बच्चों को एक ही बात बताता हूँ कि फोटोग्राफी का पावर, अब आप जब छोटे थे तो आपकी किताबों में डायनासोर का जो है एक चैप्टर हुआ करता था, एक उसमें आपको बताया जाता था। जब आपको इसके थियोरेटिकल आपको एक्सप्लेन किया गया तो आपको उतना समझ में नहीं आया, लेकिन जब इसकी तस्वीर एक फोटो आपको बताई गई तो आप डायनासोर क्या है उसको जो है बहुत आसानी से समझ सके। यही फोटोग्राफी का पावर है कि जो चीजें मुश्किल हैं उसको समझने में आसान करने का काम फोटोग्राफी करती है। और ये काम अखबारात में भी फोटोग्राफर करते हैं। मैं 35 साल 35 ईयर से संगारेड्डी पर भी जर्नलिज्म कर रहा हूँ। एक ज़माना ऐसा था फोटोग्राफी में रील हुआ करती थी और फोटोग्राफर बहुत आहिस्ता से पूरा जो है फ्रेम लेकर उसकी स्टिल बनाया करते थे, फोटो लेते थे। और वो रील लेकर हम जब जो है हमको जब फोटो अखबार में शाये करवाना होता था तो वो रील लेकर हम हैदराबाद जाते थे। हैदराबाद में उसको डेवलप होती थी, प्रिंट होता था, फिर ऑफिस में पर्सनल ले जाकर पर्सनली देने के बाद में फोटो आती थी। तो एक तरफ फोटोग्राफर को भी मेहनत करना पड़ता था, साथ ही जर्नलिस्ट को भी मेहनत करना पड़ता था वो फोटो पब्लिश करवाने के लिए। लेकिन जमाने के साथ तरक्की हुई, आज हर किसी के हाथ में कैमरा है, लेकिन इसमें फोटोग्राफर्स को भी बहुत सहूलत हुई। पहले जब जमाना था आहिस्ता से फोटो ली जाती थी, आज एक ही एंगल में 10-10, 20-20 क्लिक्स हो रहे हैं। ये एडवांस टेक्नोलॉजी का कमाल है। बहरहाल मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हर साल मैं यहाँ पर अटेंड करता हूँ। इस मरतबा भी मैं फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तमाम नुमाइंदों को और फोटो जर्नलिस्ट को सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जहाँ तक मसाइल की बात है उसके ऊपर यूनियन जो है हमेशा से काम कर रही है और आइंदा भी फोटो जर्नलिस्ट के साथ हम खड़े हैं और काम करते रहेंगे। నమస్కారం. వరల్డ్ ఫోటోగ్రఫీ డే సందర్భంగా సంగారెడ్డి పట్టణంలోని జర్నలిస్టులకి, ఫోటోగ్రాఫర్లకి, అలాగే మీడియా మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. మరి ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా చేసిన డిసిసి అధ్యక్షురాలు నిర్మలా జగ్గారెడ్డి గారికి, జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, జిల్లా ఎస్పీ గారికి, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ జగన్ గారికి, పూనవేణు గారికి, అలాగే వేదిక పైన ఉన్న సీనియర్ జర్నలిస్టులకి, స్టూడెంట్స్కి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి మాటల కందని భావాలను, అద్భుతమైన క్షణాలను ఒక్క క్లిక్తోని శాశ్వతంగా చేసే శక్తి ఒక ఫోటోగ్రఫీకి మాత్రమే ఉంది. మరి ఎన్నో మాటలు, 1000 మాటలను చెప్తుంది. సమాజంలో జరుగుతున్న ప్రతి ఒక్క ముఖ్యమైన సంఘటనను ప్రజలకు అందించడంలో ఫోటోగ్రాఫర్లు, జర్నలిస్టులు ఈ యొక్క పాత్ర చాలా గొప్పది. మరి అలాగే ప్రజాస్వామ్యంలో 4వ స్తంభంగా నిలుస్తూ ప్రజల సమస్యలను ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తూ, ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజలకు తెలియజేస్తూ ఎండ, వాన, రాత్రి, పగలను తేడా లేకుండా ప్రతి క్షణం ప్రజల గురించి పనిచేస్తున్న ఫోటోగ్రాఫర్లకు, జర్నలిస్టులకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మీ కెమెరాలో బంధించే ప్రతి ఒక్క మంచి క్షణం చరిత్రలో ఒక మంచి జ్ఞాపకంగా నిలబడుతుంది. మరి ఇలాగే
మీరందరూ కూడా ఈ ఫోటోగ్రఫీ రంగంలో మరింత ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలని, ప్రపంచానికి ఇంకా మంచి మంచి చిత్రాలను అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరోసారి మీ అందరికీ ఫోటోగ్రఫీ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఫోటోగ్రాఫర్ డే సందర్భంగా ఇచ్చేసిన మన జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, ఎస్పీ గారికి, అలాగే అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి, మున్సిపల్ చైర్మన్ గారికి, ఫైజల్ గారికి, మరియు రైతన్నకి, జగన్ గారికి, యాదగిరి జర్నలిస్ట్ గారికి, మరి అధ్యక్షుడు ఆర్వి గారికి, అలాగే సత్యం గారికి, ఇక్కడ ఇచ్చేసిన ఎక్స్పర్ట్ అయిన జర్నలిస్టులకి, ఫోటోగ్రాఫర్లకి అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కరిస్తూ ఇక్కడ ఇచ్చేసిన విద్యార్థులకి మరి నా ఆశీస్సులు తెలియజేస్తూ మరి మా పూనా వేణు గారి కూడా నాకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే వేణు మాట్లాడినాక పదం అనేది మన మైండ్లో గుర్తుండదు, కాబట్టి ముందుగా నేను మాట్లాడించినందుకు ఆయన తప్పకున్నాను ఈరోజు అనేది ప్రతి మనిషిలో నిలిచిపోయేది. ఫోటో చూడడంతోనే ఫలానా మనిషి అని, ఫలానా వ్యక్తి అని, ఫలానా పని అని, ఫలానా ప్రాంతం అని ప్రతిదీ కూడా మన కళ్ళ ముందు కనిపించే విధంగా మనం ఎన్నో విహారయాత్రలు తిరుగుతాం, ఎక్కడెక్కడో వెళ్తాం పోతాం, కానీ ఫోటో చూడంగానే దాని చరిత్ర మొత్తం కూడా మన మైండ్లోకి వస్తుంది. 10 మందికి చెప్పగలిగే ఇది కూడా ఫోటోతోనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈరోజు ఫోటోగ్రాఫ్ చేసేవాళ్ళు లేకపోతే ఏది కూడా ప్రజల్లో ఏ విషయం కూడా తెలియకుండా పోతుంది. ఫోటోగ్రాఫర్ అండ్ జర్నలిస్ట్ ఇద్దరు కూడా అన్న తమ్ముళ్ళలాగా ఉండి ఈరోజు మేము కూడా 10 మందికి తెలవాలంటే కూడా ఫోటోగ్రాఫర్ జర్నలిస్ట్ మూలంగానే మరి రాజకీయంగా మరి ఇతర విషయాల్లో కూడా చరిత్రలో నిలిచే విధంగా మరి ఫోటోగ్రాఫర్లు ఉండడం చాలా సంతోషం. వాళ్ళందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మా యాదగిరి గారు అడిగిన మమ్మల్ని ఇంత గుర్తించి కష్టజీవులము రాత్రి పగలు ఎండ వాన చలి అనుకోకుండా మరి సమాజంలో మేము మా సేవ అందిస్తున్నాము, మాకు చిన్నగా మాకు కూడా సహాయం చేయమని. మరి ఇక్కడే కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు, ఎస్పీ గారు ఉన్నారు. తప్పకుండా మీరు అడిగింది పెద్దదేం కాదు. ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వంలో వేలకు చేయాల్సిందేనే ఉంది కాబట్టి మరి మీకందరికి కూడా ఇల్లు లేకపోతే మరి తప్పకుండా ఇళ్ళ స్థలం కానీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చారైనా తీసుకెళ్తున్నా మీకు అలాంటి వసతి త్వరలోనే కల్పిస్తాం. గతంలో కూడా కల్పించింది. మరి 2008 జగ్గారెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మరి కొంతమందికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా ఇంకా కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా సదావకాశాన్ని ఇచ్చే విధంగా మా అందరం కూడా మీకోసం కృషి చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే మరి ఇళ్ళ స్థలంతో పాటు అది చాలా అవసరం. హెల్త్ కార్డ్, ఫ్యామిలీ హెల్త్ కార్డ్, ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ జర్నలిస్టే కాదు, ఫ్యామిలీ హెల్త్ కార్డ్. ఎందుకంటే ఎట్లయితే ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారో ఉద్యోగస్తునికి ఏ విధంగా హెల్త్ కార్డు ఉంటుందో మీరు కూడా ప్రజల కోసం సమాజం కోసం మీరు కూడా పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి మీ అందరికి కూడా హెల్త్ కార్డు ఇవ్వడం సభమే. ఎందుకంటే ప్రతి నిమిషం మీరు ఎక్కడ ఉన్నా ఎక్కడ పోతున్నారో తెలియదు కాబట్టి ఫ్యామిలీని చూసుకున్న సమయమే ఉండదు. నాకు తెలిసి ఫోటో తీసినప్పుడు చూడాలి, మీరు ఒక యుద్ధం చేసినట్టే ఉంటుంది. నేను ముందు తీయాలి, నేనే ఫస్ట్ కవర్ చేయాలి, నాదే హైలైట్ కావాలి పబ్లిక్లో అని ఎంత తపన పడతారో అది చూస్తుంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. అంటే మీకు వచ్చేది ఉండదు, పోయేది ఉండదు, కానీ మీరు వేరే వాళ్ళని హైలైట్ చేయాలి, ఇదంతా నేను చూసుకోవాలి, నాదే గొప్పగా అనిపించాలని తపనతో మీరు చేసే కృషిని కష్టాన్ని చూస్తే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. మరి మీరు మా కోసం బాధపడుతూ కష్టపడుతూ కూడా మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నందుకు మరొకసారి మీ అందరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్.